that there is one continuous function. That continuous function I'm simply denoting with f of t. Corresponding to this continuous function, it is defined on the interval 0, infinity. So you are taking a continuous function defined on the interval 0 and infinity. Corresponding to this function, you are going to define an integral. That integral, it is looking like integral 0 to infinity e power minus st, that is f of t dt. Normally, this type of definition we are calling it as Laplace transform of this particular function, and simply it is denoted by L of f of t. This is the general notation in order to indicate Laplace transform of the given function. Remember that function should be continuous. It has to be defined on the interval 0 and infinity. And even to exist Laplace transform, it has to satisfy two important conditions. One is the integral must exist. అంటే మనం ఏదైతే ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నామో అది గ్యారంటీగా ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, అంటే చేసేటట్టుగా ఉండాలి. సెకండ్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఫైనైట్. అంటే మనకు వచ్చే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఓ ఫైనైట్ వాల్యూని ఇండికేట్ చేయాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్ అన్నట్టు. Under these two conditions, you can define the Laplace transform. And this final answer, generally, we are going to have a clue. That clue is nothing but it is f bar of s. So it is involving, the term is nothing but s only, not involving t terms. S is generally said to be a real parameter. That may be any particular value, but at present we are not focusing on s value. Just it is represented in terms of s. So simply I can say that L of f of t equal to finally f bar of s. This is generally said to be Laplace transform. Now here, just you look at this final expression. L of f of t is there. Just I am taking only f of t from this. F of t. This L you are sending to the right side, so that you are getting L inverse. That is the symbol, and simply it is denoted by f bar of s. So whatever may be the definition, here it is given. This definition generally said to be, it is the inverse Laplace transform. So what is the meaning of this? What is the advantage for this inverse Laplace? Whenever already f bar of s is given, already calculated answer is given, using that particular answer, you are going to calculate the corresponding function. That is the main advantage of inverse Laplace transform. In the previous case, a function is given and you are going to calculate f bar of s. Here, already f bar of s is given and you are calculating its corresponding function. So that is the advantage for inverse Laplace transform. Remember, if you know f of t corresponding to your previous classes, then only we are able to calculate its inverse Laplace transformations. I just give you one brief idea. Think about your previous classes. So in the previous classes, I have taken one important formula is L of 1, only a constant term is given. L of 1, what will be the answer for this? Simply we consider it as 1 by s. Similarly, if I am going to take some value is there, L of t we can take, here it is L of t. What will be the answer for L of t? 1 divided by s square. Similarly, we have calculated L of t power n. What is the principle for t power n? n factorial by s power n plus 1. Right. Similarly, if I am going to calculate L of e power at, so what will be the answer for e power at? Minus a. 1 right. By s minus a. 1 divided by, it becomes s minus a. So similarly, we had certain standard functions. Even if you calculate, it is L of, I can just give you sin at. So what will be the formula for sin at? It is a divided by s square plus a square. Similarly, if I am going to write L of cos at, the formula for cos at, s divided by s square plus a square. A square. Similarly, I can write a hyperbolic function sin h at. Sin h at. It is looking like sin at formula,
but a little bit of change, Power A. a divided by s square minus a square. Directly you can write this. You are not going to write down any e power because it is represented only one function, directly a divided by s square minus a square. Similarly, you can go for one more is there, L of cos at, cos hat, hyperbolic function, cos hat. So similar to your cos at, it is s divided by s square minus a square. So these are the some basic principles already we have taken in the starting of Laplace transform. Now the problem is here. Once you know about the standard formula of this Laplace transform, now I am going to calculate the reverse. Reverse means I am just calculating in the reverse order. That means I just give you like this. So I'm focusing on inverse Laplace transforms. So directly now I give you the answer. Here it is. Suppose L of 1 equal to 1 by S is there. Just I am multiplying with L inverse. So directly you are getting 1 is equal to L inverse of reverse వస్తుందమ్మా 1 by S అన్నట్టుగా రాస్తారు. అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న L ని you are taking to the right side. So wherever you are getting L inverse of 1 by S, directly you can write its answer is nothing but 1. ఇది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ప్రీవియస్ లో మనకి వాల్యూస్ తెలిస్తే అప్పుడు ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. అట్లాగే L of t equal to 1 by S square ఉంది. Just I am multiplying with L inverse so that you are getting t is equal to, what will be the answer? It is L inverse of 1 divided by S square అని రాస్తారు. అట్లాగే దీనికి సంబంధించి చూడండి సేమ్ అదే మోడల్లో t పవర్ n ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1. అంటే ఇప్పుడు మనకి చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే L ఇన్వర్స్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ప్రీవియస్ ఫార్ములాలో ఐడియా ఉండాలి. అలా ఉంటేనే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది అన్నట్టు. సేమ్ అదే మోడల్లో ఇది చూడండి. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ e పవర్ at. సో e పవర్ at అని అంటే దీనికి అర్థం ఏంటి? L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 డివైడెడ్ బై s మైనస్ a అని రాస్తారు. Similarly, you can go for sin at. I'm just writing same as it is. It is L inverse of, I can write a divided by s square plus a square. Go for the next one. It is cos at. What is the formula for cos at? It is L inverse of s divided by s square plus a square. And you can go for hyperbolic function sin hat. So inverse కనుక మల్టిప్లై చేస్తే L inverse of a divided by s square minus a square. And I give you one more. It is cos hat. This is, you can write it as L inverse of s divided by s square minus a square. అంటే ఇన్వర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ క్లాసెస్లలో మనకి చేసిన స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ కనుక ఐడియా ఉంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్ యువర్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో కొత్తగా మనం కనుక్కున్నది ఏం లేదు. ఆల్రెడీ ద స్టాండర్డ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ f bar of s. బట్ హియర్ రివర్స్ ఆర్డర్, f bar of s is given and you are going to calculate f of t. మనకు వచ్చే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎట్లా ఉండాలంటే టీలలోనే ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఎస్ అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఫర్ inverse Laplace transforms. Okay, right. You write down in the notes side heading inverse Laplace transforms. Inverse Laplace transforms. దాంట్లో రాయండి. For a continuous function, for a continuous function, for a continuous function f of t, for a continuous function small f of t defined on, for a continuous function f of t defined on itla bracket lo 0 comma infinity, defined on 0 comma infinity, for a continuous function f of t defined on 0 comma infinity, comma its Laplace transform, its Laplace transform, its Laplace transform is given by
is given by, ఈ ఫార్ములా రాయండి నెక్స్ట్ లైన్లో, L of f of t equal to L of f of t equal to integral 0 to infinity e power minus st f of t dt, e power minus st f of t dt, that is equal to f bar of s, denoted by f bar of s. Next line lo, the inverse Laplace transform, the inverse Laplace transform is defined by ఈ బాక్స్ లో రాసిన ఫార్ములా రాయండి. f of t equal to L inverse అంటే L power minus 1, L inverse of f bar of s, L inverse of f bar of s. Next line lo, the inverse Laplace transforms totally based on the complete properties of Laplace transforms. The complete properties of Laplace transforms అంటే మనకు పాత ఐడియా ఉంటేనే ఇన్వర్స్ అనేది ఈజీ అవుతుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ లైన్ లో some standard functions are given by some standard functions are given by, ఈ టేబుల్ ఒకటి రాయండి. ఇది మనం ఆల్రెడీ చేసిన లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంతకుముందు చేసినవి. ఇప్పుడు దానికి ఇన్వర్స్ తీసుకుంటే ఎలా అంటే, ఇప్పుడు L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s అనగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటి, 1. L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/s² t అంటే ఆ బ్రాకెట్లో ఉండేది చూడండి. ఇది ఇంతకుముందు దేనికి క్యాలిక్యులేషన్ చేసాము అదా ఐడియా ఉండాలి. L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1 అది t పవర్ n. L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/, ఇవన్నీ ఈ టేబుల్ ఒకటి మొత్తం రాసేయండి. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీ అవుతుంది, ఏం టెన్షన్ పడాల్సింది లేదు. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ యువర్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. కాకపోతే f బార్ ఆఫ్ s ఇస్తారు, మనం f ఆఫ్ t ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇంతకుముందు f ఆఫ్ t ఇచ్చారు, f బార్ ఆఫ్ s ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్. మనకి L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అనగానే ఆ ఫార్ములా దేనికి సంబంధించింది, ఇంతకుముందు దేనికి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, that you need to remember so that directly you can write down the final function. Sir, only right side రాయాలి. రెండు రాయండి, ఇటు లెఫ్ట్ ఐడియా ఉంటేనే రైట్ వస్తుంది మనకి, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ బోత్. ఎందుకంటే అది ఎట్లా తీసుకొస్తున్నాం అనేది మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఓవర్? మనం ప్రీవియస్లో స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్కి ఏదైతే చేసామో దానికి ఇప్పుడు రివర్స్ రాస్తున్నారు అన్నట్టు. అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న ఎల్ని రైట్ సైడ్కి పంపిస్తున్నారు, సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్.
చూద్దాం, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మీకు కూడా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ప్రాబ్లం. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అడుగుతారు, ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ transforms of so they have given a function here. It is 2s plus 5 divided by s square minus 4. So they have given in terms of s. మనకి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే దానికి సంబంధించింది ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో చూద్దాం ఒక్కసారి, మనకి దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆ ఫార్ములాని ఏమైనా ఇంతకుముందు చూసినట్టుగా ఉందా అంటే డైరెక్ట్గా చూస్తే కనబడదు, అది కొంచెం సింప్లిఫై చేయండి, యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. సో సొల్యూషన్లో నేనేం స్టార్ట్ చేస్తానంటే, సో లెట్ ఐఎమ్ సపోజింగ్ f bar of s, this is equal to what they have given, 2s plus 5 divided by s square minus 4. This they have given. Now just I am making the simplification for this. Then daniki divide chestunna. I am just writing 2s divided by s square minus 4 plus 5 divided by s square minus 4. Just I am splitting here it is. So this I can write again 2s divided by s square minus that 4 can be taken as 2 square and rayachu plus 5 divided by s square minus 4 square is 4 can be taken as 2 square. అది ఎందుకు రాస్తున్నారంటే చూద్దాం ఒక్కసారి. So f bar of s is nothing but this is your expression. So therefore now I am calculating f of t. f of t is nothing but L inverse of f bar of s. ఇప్పుడు దానికి ఇన్వర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ L inverse of, what about your f bar of s? We have simplified 2s divided by s square minus 2 square plus 5 divided by s square minus 2 square. Just I am substituting its value. Now you just do any simplification. ఏమైనా కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఉంటే దాన్ని పక్కకు పెట్టేయండి. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్ దేని దానికి సెపరేట్ చేస్తున్నా, ఇట్ ఈస్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఈస్ 2s divided by s square minus 2 square plus it is L inverse of, I am just separating 5 divided by s square minus 2 square. Now this is equal to 2 constant L inverse of s divided by s square minus 2 square and plus 5 is constant L inverse of మనకు దాంట్లో నుంచి పోతే 1 divided by s square minus 2 square అన్నట్టుగా వచ్చింది. ఒక్కసారి ఇప్పుడు మీ నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేయండి. 2 లుక్ ఎట్ ఓన్లీ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్. నేను ఓన్లీ ఈ బ్రాకెట్నే చూస్తున్నా. ఇక్కడ ఉన్న మనకు బ్రాకెట్ ఏదైతే ఉందో ఓన్లీ ఈ వాల్యూనే నేను ఫోకస్ చేస్తున్నా. ఇది ఎలా ఉందో చూడండి, s డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ టైప్లో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ s డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్? అది దేనికి సంబంధించిన ఫార్ములా చెప్పండి? s స్క్వేర్ మైనస్, సో ఇది సేమ్ ఎట్లా ఉందంటే కాస్ h అని రాసి వాట్ ఈస్ ద a వాల్యూ? ఏ అంటే ఏంటి ఇక్కడ 2t అన్నట్టు, కాస్ h8 ప్లస్ దీనికి వస్తున్నాను నేను 5 అలాగే రాస్తాను. ఒక్కసారి దీన్ని ఫోకస్ చేయండి, ఇది ఎలా ఉంది? 1 divided by s square minus a square. Do you have any formula for 1 divided by s square minus a square? మనకు అట్లాంటిది ఏం లేదు. ఉంటే న్యూమరేటర్లో s డివైడెడ్ బై అన్న ఉండాలి, లేదా a డివైడెడ్ బై అన్న ఉండాలి. నేను ఏం చేస్తానంటే కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తా. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, L ఇన్వర్స్ అలాగే రాసేసి s పైన రాస్తే మళ్ళీ కింద కూడా s రాయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి నేనేం రాస్తున్నానంటే 2 రాస్తున్నా. ఇక్కడ డినామినేటర్లో s స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ టైప్లో ఉంది కాబట్టి 2 డివైడెడ్ బై, సో నేను మళ్ళీ 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నా డినామినేటర్లో s స్క్వేర్ మైనస్ 2 స్క్వేర్ అని రాస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ యువర్ ఫార్ములా జస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఎ సింప్లిఫికేషన్.
So this is nothing but your 2 cos h at అంటే 2t ప్లస్ దాంట్లో కాన్స్టెంట్ బయటికి తీసేయండి 5 డివైడెడ్ బై 2 పక్కకు పెట్టేస్తా. ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఈ బ్రాకెట్ లో ఉండదాన్ని చూడండి, డినామినేటర్ ట్రూ పోయింది. a డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ టైప్ లో ఉంది. వాట్ అబౌట్ దిస్ a డివైడెడ్ బై s స్క్వేర్ మైనస్, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ sin 80 h హైపర్బోలికా, sin h 80 అంటే 2t అన్నట్టు అది. సో ఇది అంటే మనకి ఆ బ్రాకెట్ ని ఫోకస్ చేసుకుంటూ మీకు కావాల్సిన ఫార్ములా వచ్చేటట్టుగా దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే మనకు ఈజీగా వస్తుంది. రాసేయండి, తొందరపడకండి, ఏం టెన్షన్ ఫీల్ కాకండి. వి విల్ టేక్ సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ టు గెట్ యువర్ ఐడియా. ఓన్లీ ఆ బ్రాకెట్ ను చూడండి, మనకి ఏ ఫార్ములా గుర్తుకొస్తుంది అన్న దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు. లేకపోతే కొంచెం అటు ఇటు మాడిఫై చేసుకుంటూ పోతారు. యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు మాడిఫై ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ యువర్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. కొత్తగా కనబడుతుంది కానీ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, ఈజీ ఉంటుంది అది. ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన f bar of s ని సింప్లిఫై మాక్సిమం అయ్యేంత వరకు చూసి దెన్ డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ యూజింగ్ ద డెఫినేషన్. Shall I go to the next one? Yes, sir. ఓకే, చూద్దాం. మీకు కొంచెం ఐడియా ఉండడానికి నేను ఇంకొక చిన్న డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఇస్తున్నా. సో ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ 1 డివైడెడ్ బై s మైనస్ 3 ప్లస్ 1 బై s ప్లస్ s divided by s square minus 4. So they have given this problem asking to calculate inverse. చూద్దాం, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తే మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది, ఏం టెన్షన్ పడకండి. రైట్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ లెట్ f bar of s. So what they have given, 1 divided by s minus 3 plus 1 by s plus s divided by s square minus 4. Already they have given the simplified formula only. So directly therefore f of t, this is equal to L inverse of f bar of s. So directly now you can substitute here L inverse of f bar of s ante 1 divided by s minus 3 plus 1 divided by s plus s divided by s square minus 4. Now you just simplify it, expand it. L inverse of 1 divided by s minus 3. Similarly plus L inverse of 1 by s plus L inverse of that I can write s divided by s square minus 4. Now you are using your previous knowledge. చెప్పండి ఒక్కసారి ఈ బ్రాకెట్ వాల్యూని చూడండి, ఓన్లీ ఈ బ్రాకెట్. ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ 1 డివైడెడ్ బై s minus a. Is there any formula? 1 divided, right, e power 80. Right. మరి a అంటే ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద a వాల్యూ? 3 Minus 3. కాదు, 1 డివైడెడ్ బై s minus a అంటే మైనస్ ఉంది కాబట్టి a ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3. కమింగ్ టు దిస్ ప్లస్, ఓన్లీ ఈ బ్రాకెట్ నే చూడండి. 1 బై s దేనికి వస్తుంది? t కాదు, ఓన్లీ 1 కి 1 ప్లస్ ఇది చూడండి s డివైడెడ్ బై
ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 4ని నేను 2 స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. అంటే ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ టైప్లో ఉంది. నేను దేనికి సంబంధించింది? రైట్. సో దిస్ ఈస్ కాస్ ఆఫ్ హెచ్. ఏ అంటే ఏంటి? 2t అన్నట్టు. ఇది మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ ఆన్సర్. ఏం లేదు, ఆ బ్రాకెట్లో మనకి మైండ్లో మెదలాలి ఆ ఫార్ములా, దీనికి సంబంధించింది. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ద ఫార్ములా. Are you understanding this? చూద్దాం, ఇంకొక ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు ఇంకా కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. సో ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్. చూద్దాం మీకు ఏం ఐడియా వస్తుందో చెప్పండి. దిస్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 25. ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 25. సో దే హ్యావ్ గివెన్ దిస్ ఫార్మ్. ముందు ఏమి ఇచ్చారనేది కొంచెం నీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ రాయాలి. సో డోంట్ మూవ్ ఇన్ ఏ హరీ బరీ. సో లెట్ ఐ am supposing already given f bar of s. So its final answer 1 divided by they have given s square plus 25. సో దీన్ని నేను మీకు ఈజీగా ఉండడానికి చెప్తున్నాను. that you can write s square plus 25 can be taken as 5 square అని రాసుకోవచ్చు. అవునా? ఇప్పుడు ఈజ్ దర్ ఎనీ ఫార్ములా ఫర్ 1 డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్? ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్కి? లేదు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా లేదు. ఉంటే పైన ఎస్ అన్న ఉండాలి, లేకపోతే ఏ అన్న ఉండాలి. సో నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్నే అడిషనల్గా మల్టిప్లై చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ 5 రాసి డివైడెడ్ బై ఇక్కడ కూడా 5 రాసి ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఎందుకు రాస్తున్నానంటే నాకు ఒక ఫార్ములా రావాలి. ఫార్ములా రావడానికి సో ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్. సో దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. సో డైరెక్ట్లీ నవ్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. మనం సింప్లిఫై చేసింది 5 డివైడెడ్ బై 5 ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్. సో దీంట్లో కాన్స్టెంట్ అని తీసేయండి. కాన్స్టెంట్ అంటే న్యూమరేటర్ కూడా కాన్స్టెంటే, న్యూమరేటర్ అని తీయకండి. సో 1 డివైడెడ్ బై 5 ఉంచేసి సో ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అదేమవుతుంది, న్యూమరేటర్ అలాగే ఉంది, 5 డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్. సో నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై 5. వాట్ అబౌట్ దిస్? ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఏ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ దేనికి సంబంధించిన ఫార్ములా అది? కాదు. ఎస్ డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే కాస్ 80. కానీ ఏ డివైడెడ్ బై అని ఉన్నప్పుడు సైన్ 80. అది సైన్ 5t. అదే ఆన్సర్. అందుకని తొందరపడొద్దు. అక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు, మనం ఏం చేయాలన్నది చూడండి. ఏమన్నా ఐడియా కనుక వస్తే ఒక్కసారి ఇది చెప్పండి ఎట్లా చేస్తారన్నది. ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ 3 ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 5 ఎస్ పవర్ 5. 5s పవర్ 5. ముందు సింప్లిఫై చేయడమే మనకు మెయిన్. చూద్దాం, మనకి ఇవ్వగానే డైరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుకు రాదు. సో లెట్ ఐఎమ్ సపోజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్.
So this is 3 into s square minus 2 whole square divided by, they have given 5 s power 5. So first you do the simplification. That 3 you can keep as it is, a minus b whole square type. So a square అంటే s power 4. దాని తర్వాత minus 2ab అంటే minus 4s square. దాని తర్వాత plus b square అంటే 4. a minus b ఫార్ములా రాశాను నేను. Total it is divided by 5s to the power of 5. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే completely I am taking 3 by 5, it is a constant term, and I am just simplifying. దేని దానికి రాస్తున్నా. s power 4 divided by s power 5 minus 4s square divided by s power 5 plus 4 divided by s power 5. Just దేని దానికి simplify చేస్తున్నాను. So this is equal to 3 by 5 you can keep as it is. So any cancellations here, you will get only 1 by s minus 4 divided by s cube, okay, plus 4 divided by s to the power of 5, s power 5. సో ఇది ఇప్పుడు మనకి దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా వస్తుందా లేదా అన్నది మనం చెక్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఇప్పుడు చూద్దాం, అది ఇన్వర్స్ అప్లై చేస్తే మనకు ఐడియా వస్తుంది. సో ఐఎమ్ అప్లయింగ్, therefore f of t, this is exactly equal to L inverse of f bar of s. ఏమైనా ఐడియా వస్తుందా చూడండి, L inverse of, so what about your f bar of s? 3 by 5, so it is 1 divided by s minus 4 divided by s cube plus 4 divided by s power 5. From this 3 by 5, it is anyhow, it is a constant term. Now I am expanding this L inverse. So direct rastunna L inverse of 1 by s okati minus L inverse of 4 by s cube okati plus L inverse of 4 by s power 5. So just I am expanding only. Now this is equal to 3 by 5. So do you have any idea 1 by s దేనికి సంబంధించింది? 1 by s. So it is nothing but 1 minus ఇదేమన్నా ఉందా? 4 ఎట్లా కాన్స్టెంట్, అది దాన్ని పక్క పెట్టేయచ్చు మనం. 4 కాన్స్టెంట్, అది 1 by s cube కి ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా చెప్పండి? 1 by s cube, 1 by s cube దేనికి వస్తుంది చెప్పండి? 1 by s cube. పోనీ t పవర్ n కి ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఈస్ t పవర్ n ఫార్ములా? t పవర్ factorial by s cube. t పవర్, సపోజ్ t పవర్ n, n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1 అన్నట్టు, అంతే కదా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 1 డివైడెడ్ బై దీన్ని s పవర్ n ప్లస్ 1 లో రాయాలి అని అంటే 2 ప్లస్ 1 అని రాస్తాను, అంతే కదా? s క్యూబ్ ని, s cube you can write it as 2 plus 1. So denominator you are getting s power n plus 1. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ లో మనకి ఏం కావాలి అని అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ రావాలి. n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఎందుకంటే క్యాన్సల్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ మనకు వస్తుంది. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ లాజిక్ హియర్? ఏమా? Yes sir. Similarly you go for the third term, 4 constant, I am taking again L inverse. So only 1 divided by s power 5 ఉంది. So that I can write 1 divided by s to the power of n plus 1 type లో రాస్తా. n plus 1 అంటే 4 plus 1 అని రాస్తాను. మనకి ఫార్ములా ఒకటి ఉంది, n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n plus 1 అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్. ఎందుకంటే in order to get your formula I am just making the simplification only. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మనం రాసుకోవచ్చు. Now this is equal to completely 3 by 5, it is overall common 1 minus, so 4 ఉంది, న్యూమరేటర్ అలాగే ఉంచేసి డినామినేటర్ మాత్రం బయటికి తీసుకురండి. 2 ఫ్యాక్టోరియల్ is nothing but 2, so you can say that 4 by 2. మిగతాది మనకి ఏముంది అని అంటే L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మనకు మిగిలింది 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ 2 ప్లస్ 1, ఇది మిగిలింది.
అట్లాగే ప్లస్ దీంట్లో న్యూమరేటర్ అలాగే ఉంచి డినామినేటర్ని తీసుకురండి. 4/4 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది మనకి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4 factorial by s power 4 plus 1. So now this is 3/5. 1 minus 4/2 is nothing but 2. ఇది ఎలా ఉందో చూడండి. n factorial by s power n plus 1 దేనికి సంబంధించింది ఇది? t power n sir. n అంటే ఏంటి ఇక్కడ? 2 రైట్, t స్క్వేర్ అన్నట్టు. ప్లస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి? 24. అంటే 4/24 అని అంటే 1/6 వస్తుంది. సేమ్ మళ్ళీ ఇది ఎలా ఉంది చూడండి, n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1 t టు ది పవర్ 4 ఆన్సర్. జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు. చూద్దాం, ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మీకు కూడా ఐడియా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంతవరకు డైరెక్ట్గా మనం చేసాం. నౌ యు ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్. లేదా ముందే అన్ని f(s) లోనే సింప్లిఫై చేసేసి డైరెక్ట్ దీనికి రావచ్చు, ఇవన్నీ కష్టాల కంటే. Shall I give you one more? చూద్దాం ఈసారి నేను f(s) లోనే సింప్లిఫై చేస్తాను. మీకు ఇక్కడే సింప్లిఫై చేస్తే ఇన్వర్స్ అప్లై చేయడం తొందరగా అయిపోతుంది. సరే, ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం రాసుకోండి, అంటే ట్రై చేయండి. నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. దిస్ ఈస్ s² minus 3s plus 4 overall divided by s³. మీరు ట్రై చేయండి. asking to calculate inverse Laplace transforms of s² minus 3s plus 4 divided by s³. చేయనా నేను? సో మీకు కొంచెం ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను, చూస్తా ఇక్కడనే సింప్లిఫై చేస్తాను. చూడండి, లెట్ f bar of s, so you will be having s² minus 3s plus 4, it is divided by s³. Take the simplification here itself, s² by s³ minus 3s by s³ plus 4 by s³. So this you can get 1 by s minus 3 by s² plus 4 by s³. ఇప్పుడు దేని దానికి ఎట్లాగో కావాలి కాబట్టి, సో 1 by s కి మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఉందా? ఈస్ దర్ ఎనీ ఫార్ములా ఫర్ 1 by s? ఎస్ ఉంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమనకండి 1 by s. పోనీ ఈ 3 by s² కి ఏమైనా ఫార్ములా ఉందంటే లేదు మనకి. అందుకని నేను ఏం n factor
Sir, 1 by s cube, no, 1 by s square plus 1 into 2 factorial by 2 factorial, right? Sir, Ritesh, చెప్పరా మొత్తం వేరే నిలబడ్డావు మళ్ళా కదా. స్టార్ట్ చేసిండ్రా ఇంట్లో కూడా Ritesh,
What? సార్ ప్రాబ్లం చేయమన్నాడు, చేస్తానవా? Question. వినబడతలేదురా? ఇంకా క్వశ్చన్ రాయలేదు. ఓకే ఓకే, సంతోష్ గాడే రాయాలి, ఏం మాట్లాడతలేడు. సంతోష్ నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు కదా చెప్పు. శ్రీకాంత్, అందుకే మాట్లాడతలేడు. మీరు మాట్లాడినాక ఇలా నువ్వు సైలెంట్ ఉన్నావారా సంతోష్? అరే నువ్వు మాట్లాడినాక మళ్ళీ నాకు ట్యాక్స్ ఎక్కడదని మాట్లాడతలేంట్రా. ఏ లకలక ఎవర్రా వంట ఏంటిరా? 125 126. అబ్దు ఆన్సర్ వచ్చిందా? 125 ఎవరో తెలియదా? తెలియదు. హరితేజ. ఏ చోటు